Good evening, my dear friends. Again, I'm at Alahara Urbanisi Ambalawa. So, this Mahawali System G area, Alahara Bakamuna. So, this time I came to the village with my wife and baby. So, we three attended the 3 months remembrance Pinkama of our beloved father, late Mr. Vijayaratna Banda. Vijayaratna Banda ආදරණීය පියාණන්ගේ තුන් මාසයේ දාන පින්කම සඳහා දාන පින්කම සඳහා තමා මේ ගම් ප්‍රදේශයට පැමිණියේ. මේ දින දෙක තුනකට පමණක් තමයි පැමිණියේ. So we visited only for about 3 days. දින තුනක් පමණයි පින්කමට සහභාගී වීම සඳහා ආදරණීය පියාණන්ගේ තුන්මාසය සැපිරීම නිමිත්තෙන් සිදුවන පින්කම. Beloved father's third month remembrance pinkama. So here, what I want to show you in this recording is, so here this time we saw a very special ritual, a special religious activity. So I am referring to this my book. I am referring to my book. So this time there was this third month remembrance pinkama. So today we had this dana for 12 Mahasangha, Reverend Mahasangha, and this yesterday night we had Bana, Reverend Thero from this Karandagolla temple, that is deputy principal at Alahara Kanishta Vidyalaya. So that Reverend Thero visited our house yesterday night, and today 12 priests, so they came for this Daval Dana Pinkama Sandha. So here we saw a very important thing, that is there were some three Havisi, this three Candian, this Havisi, what do you call this, Havisi Vadakyo, who is doing this performing Havisi. There were three Havisi performers were there. So there we saw there's one now in this movie recording. So I am recording and releasing to this to my YouTube channel. So that is Puja Padaya, Pin Padaya. මේ පින් පදය බොහොම විශේෂ ආගමික කටයුත්තක්. උඩරට හේවිසි වාදකයන්ගේ උඩරට හේවිසි වාදනයේදී උඩරට හේවිසි කලාවේ තුන් මාසේ පින්කම අවසානයේ කරනු ලබන පූජා විධි රටාවක්. So you can see the recording. Again I will tell you, උඩරට හේවිසි කලාවේ තුන් මාසේ පින්කම අවසානයේ කරනු ලබන පූජා විධි රටාවක්. That is a special religious activity. So these Havisi performers, they say that, I asked them, what is this special objective? What is the special objective of this puja? Then they said that this departing all good merits to the departed, releasing, giving all good merits to the departed and to the living persons too. ඒ කියන්නේ අර මියගිය පුද්ගලයාට සෙම පින්කම සඳහා සහභාගී වන සියලු දෙනාටමත් මෙම මේ විශේෂ පින්පදයෙන්
මෙම විශේෂ පින්පදේ නැමැති මෙම උඩරට හේවිසි කලාවේ මෙම මේ විශේෂ ආගමික කටයුත්ත. This is a special religious activity in this Udarata Hevisi performance. So that is a Kandian Hevisi performers. They are one special ritual, one religious ritual. So you can in this playlist, in this movie recording, so you can see that special ritual and what are they doing and what are the activities. So this is very rarely we can see, and so just for your awareness I am uploading these videos. So then have a good day, my dear friends. So this is from Mahaveli System G area, Sri Lanka. So bye bye. Have a good day. Bye bye. පින්කමක් අවසාන මේ චාරිත්‍රාක් වශයෙන් වාදනය කරන්නා පින්පදය එමන් නැත්නම් පූජා පදය නාමයන්ගෙන් හඳුන්වන්නා වූ මේ චාරිත්‍ර විදිය තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට තෙමසක හිතදී මිය පරලෝකියා වූ ආදරණීය පියාණන්ටත් ජීවත්ව වාසය කරන්නා මේ සෑම සලුදනානමත් තමාගේ ජීවිතාදියට ඇති තිබෙන්නා වූ 89 රෝගාදීන් 99 ව්‍යාධීන් දෙහි තුනක් කාන්තාවල් කෝටියක් කපලපත්‍රෝ කියනවා දෝසාන්දකාරයත් නම් ඒවා හිරතුළු වඳුරෙන් විවිධ විද්වාංශන වේලා මීට තෙමසක හිතදී මිය පරලෝකියා වූ ඒ ආදරණීය පියාණන්ට මේ කරගත්තා වූ මේ සියලු පින් කුසල් එකලසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හිතාගෙනද අනන්ත සසරේ පටන් මේ මොහොත දක්වා වූ කරගත්තා වූ කුමන හෝ දෝසන්දකාරයන් නිසාවෙන් මීට තෙමසක හිතදී මිය පරලෝකියා වූ ආදරණීය පියාණන් දුක්ඛිත ස්ථානක ඉපදලා සිටිනවා නම් එම දුක්ඛිත ස්ථානයන්ගෙන් අත්මිදලා සපවත් ස්ථානයන්කට ගමන් කර ගන්නටත් මේ කරගත්තා මේ සියලුම පින් කුසල් එකලසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හිතාගෙන අවසාන වශයෙන් තමන් හදුවා වූ තමාගේ දෙමාපියන්ටත් තමාගේ ගුරුවරුන්ටත් තමාගේ හිත මිත්‍රාදී සෑම සුදුදනාමත් මේ කරගත්තා මේ සියලු පින් කුසල එකලසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හිතාගෙන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තමන්ගේ තුන්සිත පහදවාගෙන නවත වාරයක් සාදුකාරයක් පවත්වනවා. සුධර්මානං ගන්ධබජ උපුත් එන විලාසය බලනු දැන් සත්සියක් දිග සර්වනන්දය මහබෙරයනද කරවමින් සුසට දහසක් ගඳබද උපුත් වයති බරගුමු ගුමුණදින් සත්සියක් දිග නළුවෝ රඟුවා සක්දෙවිදු තුටු කරවමින් සම්බුද්ධ ශාසනවරං යති පුංග වංච
සම්පාලනාය පටිලදුන්ද වරෝ යසස්සී පුඤ්ඤානුමානී අනුමෝ දියවාසුදේවෝ පාලේතුමං සතතතාත හිතවහන්තු යනුදයනුකී සුවසුද්ධි වරහංසා බිජාත පුතුන කල්පයක්සේ සිරසිටි විසිරසිටිය සිරිමත් ශ්‍රී වර්ධනපුරයෙහි සිතුමිනි රුවනාකාරයෙන් වැඩවාසය කරන්නා වූ නායකනික ගුණ අලංකාරික උබේ විහාරික මහා සංඝ රත්නය ප්‍රධාන කොටගෙන අදත් අප විසින් මේ පවත්වන්නා වූ මේ වාර්තර බේරිතර ගෝරවර ශබ්ද පූජාවේ අනුභවයෙන් මීට තෙමසලි හෙදදීයේ මිය පරලෝකියා වූ ඥාති භූතාදී සෑම සිරු දනාටම එකම දහම් මණ්ඩපයකදී මේ කරගත්තා වූ මේ සියලුම පින් කුසල් එකලසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා සිතාගෙන චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදුනාදයෙන් පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. සම්බුද්ධ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ගාථාරී දේව උත්තරාජයා විසින් කරවන ලද්දා ඒ ආදරණීය පියාණන්ටත් මේ කරගත්ත සියලු පින් කුසල ලෙසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හිතාගෙනද ඒ වගේම බින්කමට වචනකින් හෝ හා හොඳයි කියලා උදව් උපකාර කරපු මේ සෑම සිළු දනාටම අවසර වශයෙන් තමන් හැදුවා වූ තමාගේ ගුරුවරුන්ටත් තමාගේ හිත මිත්‍රාදීන්ටත් තමාගේ දෙමාපියන්ටත් මේ කරගත්තා මේ සියලුම පින් කුසල ලෙසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා හිතාගෙනද ඉතින් හරිය අකුසලයක් වුණා නම් ඒ සියලුම අකුසල කර්මයන් මේ කරගත්තා මේ සියලුම පුණ්‍ය මහිමෙන් එකලසම දුර වේවා කියලා හිතාගෙන නැවත වාරයක් තමාගේ දෙමාපියන් සිහි කරගෙන සාදුකාරයක් පවත්වනවා. ඉතිහාසයේ පිය ගුණගී ගයාය පිය සෙනෙහස ලොවින් කිසිදා නොයාය මුනිවරු පවා පිය ගුණගී ගයාය නෙළුම් මලේ පිනි බින්දුව පියාය නැහැතරු එළිය පුන් සඳ පෑ යුවරක නැහැ මල් සුවඳ ඒ මල් පාර උනුදාක දනුනිද යම් දිනක දරුවනි මෙය නුඹට පාළුවේ මුළු ගෙදර පියතුම නැතිදාක
මතකද කර පිට තියාන පීනා ගොඩ දම්මා බුදු වෙන්නට පළමු එදා විවරණ